السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 10 اخفاء کا قاعدہ چل رہا تھا۔ ایک بار ہم لوگ پھر سے دہراتے ہوئے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 10 اخفاء۔ اخفاء کے معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اخفاء کے معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے، اور اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا تختی نمبر 9 میں اظہار، وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا۔ حروف اخفاء 15 ہے۔ تا سا جیم دال ذال زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف۔ یہ 15 حروف کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ اسے زبانی یاد نہیں کریں گے تو آپ قرآن میں صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو جب ہمیں یہ حروف یاد ہوں گے زبانی، تبھی ہم اخفاء کر پائیں گے تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف جہاں جہاں بھی قرآن میں آئے گا۔ تو اس کا زبانی یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئے تو یعنی کہ یہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تنوین اور نون ساکن کے بعد، تو نون کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ ناک میں چھپانا ہے۔ یہاں چھپانے کی بات ہو رہی تھی، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور چھپا کر پڑھنا ہے۔ نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے ہم اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح ہم پڑھیں گے اخفاء کرتے ہوئے۔ اور اخفاء کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے باقدر۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ حروف یاد ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اگر نہیں ہوئے ہیں تو کوشش کرتے رہیے، مشق کرتے رہیے اور یاد کیجیے۔ ان سبھی چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم غلط پڑھیں گے اور گنہگار ہوں گے۔ تو سیکھنا بہت ضروری ہے، کوشش کرتے رہیے۔ کوشش جو انسان بھی کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ کوشش کریں گے اسے ضرور یاد ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ اخفاء کرتے ہوئے نیچے مشق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت منذر، انت منذر، یہ ہو رہا ہے چھپانے کا کام۔ کسے ہم چھپا رہے ہیں؟ نون کی آواز کو۔ کہاں چھپا رہے ہیں؟ ناک میں۔ انت منذر، کتنا چھپا رہے ہیں؟ 1 الف کے مقدار کے باقدر۔ انت منذر کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ کنت ترابا، کنت ترابا یتیما فآوى، یتیما فآوى۔ من دخله، من دخله رسول کریم، رسول کریم۔ نارا ذات، نارا ذات کتاب فیہ، کتاب فیہ۔ یوم ینفخ، یوم ینفخ۔ من طغى، من طغى۔ فتح قریب، فتح قریب۔ من ثقلت، من ثقلت۔ انزلنا، انزلنا شیء قدیر، شیء قدیر۔
देखिए नीचे लिखा हुआ है तनवीन व नून साकिन के 4 कायदे हैं। पहला कायदा है इजहार, जो हम लोगों ने पढ़ा तख्ती नंबर 9 में। दूसरा है इख्फा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा है इक़लाब और चौथा है इदगाम। बाकी 2 कायदों का बयान तख्ती नंबर 23 और तख्ती नंबर 24 में है। तो अभी हम लोगों ने 9 और 10 वाला पढ़ लिया, यानी कि इजहार और इख्फा हम लोगों का चल रहा है। तो आगे जो आएगा वो तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 4 होगा और फिर 3 होगा और उसके बाद तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 4 आएगा में इदगाम आएगा। ठीक है, तो अब हम जो इख्फा आज पढ़ रहे हैं उसका हम इजरा करेंगे। किस तरह इजरा करेंगे? देखिए इजरा किस तरह करेंगे। इख्फाए शफवी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आई। यहाँ देखिए हुरूफ इख्फा के 15 जो हुरूफ है उसमें से ता है ना, तो यहाँ पर इख्फा हम लोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इख्फाए शफवी होगा इसलिए कि इख्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद ता आई। और यहाँ पर बोलेंगे मुंदी, इख्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से जाल आई। यहाँ जाल है ना, जाल आ रही है, तो इस तरह से हम इसका इजरा करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। किरामन का इख्फा होगा इसलिए कि 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से काफ आई, जैसे किरामन कातिबीना, कुन्तु तुराबन, कुन्तु। इख्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आई, कुन्तु तुराबन, यतीमन फ़आवा, यतीमन फ़आ, मन फ़आ। 2 ज़बर की तनवीन के बाद फ़ा आई, इख्फा होगा इसलिए कि 2 ज़बर की तनवीन के बाद फ़ा आई। तो इस तरह से पूरा का हम लोग इजरा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले 15 हुरूफ याद होने चाहिए। मौदा इख्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से दाल आई, जैसे मदखलहु रसूलिन करीमिन, रसूलिन का 2 ज़बर की तनवीन के बाद काफ आई, यहाँ भी इख्फा करेंगे। यहाँ देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद जाल आई, नारं ज़ाता, किताबुन फीही, यहाँ भी 2 पेश की तनवीन के बाद फा है, यहाँ भी इख्फा, किताबुन फीही। यौमा युनफ़ख़ु, यहाँ देखिए नून साकिन है उसके बाद क्या है, फा है, यौमा युनफ़ख़ु, यहाँ भी इख्फा किया। मन तग़ा, नून साकिन के बाद ता आई, फ़त्हुन क़रीबुन, 2 पेश की तनवीन के बाद क़ाफ आई, यहाँ भी इख्फा करेंगे। मा सक़ुलत, नून साकिन के बाद सा आई, मा सक़ुलत। अंज़लना, देखिए नून साकिन के बाद जा आई, यहाँ भी इख्फा करेंगे। शैइन क़दीरुन, यहाँ देखिए 2 ज़ेर की तनवीन के बाद क़ाफ आई, यहाँ भी इख्फा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जहां भी समझ में नहीं आता है आप बगैर कुछ सोचे समझे आप मुझे कमेंट किसी भी वक्त कर सकते हैं और मैं उसे फिर से समझाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश कीजिए और वो 15 हरूफ ज़रूर आप लोग याद कीजिए ज़बानी।
انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔